sing a song. It's in English, but it's speaking about Jesus' love. ಸಭೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. I hope somebody will translate for you. ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious breathing side. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told that love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious breathing side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw us nearer, 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 precious Lord, to the cross where thou hast died. Draw us nearer, 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 blessed Lord, to thy precious breathing side. Oh, the pure delight of a single heart, that before thy throne I stand. When I kneel in prayer and with thy my God, I commune as friend with friend. Draw us nearer, 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 precious Lord, to the cross where thou hast died. Draw us nearer, 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 precious Lord, to the precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw us nearer, 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 precious Lord, to the cross where thou hast died. Draw us nearer, 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 precious Lord, to the precious breathing side. Amen. Church, good morning. ಸಭೆ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. One more Sunday. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾನುವಾರ. If we are building a house on the rock, ನೀವು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಾದ್ರೆ it will stand. ಅದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. Shall we pray? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Father, ತಂದೆಯೇ, we thank you for this Sunday. ಈ ಭಾನುವಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. Thank you for everyone who's watching. ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ವಂದನೆ. Speak in their hearts. ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡು. Bless their lives. ಅವರ ಜೀವಿತನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Let them know ಅವರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ you came to give, to bless them. ನೀನು ಬಂದೆ ಕರ್ತನೆ ಅವನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕೆ. You came to take away their curses ಅವರ ಶಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. and to forgive all their sins. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. Lord, help us to enjoy your salvation ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. every day. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. Oh, let the joy of my salvation, ನನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂತೋಷ, joy of our salvation, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂತೋಷ always be, Lord, bubbling in our hearts. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಲಿ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್.
today we are going to speak on the 3 crosses. ಇವತ್ತು ನಾವು 3 ಶಿಲುಬೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Many of us believe there's only 1 cross or 2 crosses in the Bible. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ 1 ಶಿಲುಬೆ ಇದೆ, 2 ಶಿಲುಬೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. All 3 crosses very very important. ಆದರೆ ಆ ಹೇಳಿದಂತ 3 ಶಿಲುಬೆಗಳು ಕೂಡ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. The first cross ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಲುಬೆ is the most important. ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. Why? Because ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ from this only you can go to the other 2. ಇದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 2 ಶಿಲುಬೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. So here we see the first cross. ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಲುಬೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ what is it? ಅದೇನದು? We all know it speaks about Calvary. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಕಲ್ವಾರಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. We all know it's in the old covenant. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ it represented through the altar of sacrifice. ಅದು ಬಲಿಯ ಯಜ್ಞಪೀಠದ ಒಂದು ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು. There was a tent built for God. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಗೂಡಾರವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತು. The total space was 150 by 100. 150 into 100 ಅಡಿಯ ಒಂದು ಜಾಗ. And it had a compound. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇತ್ತು. And it had a curtain all around the compound. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರದೆ ಇತ್ತು. It was quite high. ಅದು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾದದ್ದು. So nobody could look from what is happening inside. ಯಾರು ಕೂಡ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇಣುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. But it only had one gate. ಅದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ದ್ವಾರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. And when you open the gate, ಆ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆದಾಗ the first thing you see is the altar. ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ ನೀವು ನೋಡುವುದು ಬಲಿಪೀಠ. Because of this altar, ಈ ಬಲಿಪೀಠದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ only then a person can enter into the deeper things of that place. ಆ ಬಲಿಪೀಠದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಆ ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಆಂತರಿಕವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. Exodus 25 ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 25ರಲ್ಲಿ first to 9th verse, 1ರಿಂದ 9ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ, especially note the 8th verse. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 8ನೇ ವಚನವನ್ನ ಗಮನಹರಿಸಿ, ನಾನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು. So Exodus 25 verse 8. ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 25:8 ಹೇಳುತ್ತದೆ, why God made this tabernacle? ದೇವರು ಯಾಕೆ ಈ ಗುಡಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ? Because he longs to dwell with his people. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. We are people who always rebel against him. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಎಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. But he is longing to live with us. ಆದ್ರೆ ಆತನು ಹಾತೊರಿತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ. So remember what Adam lost. ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಾಮ ಯಾವುದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ? He lost the fellowship with God. ದೇವರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ. He died. ಆತನ ಸತ್ತ spiritually. ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ. And here God is trying to reconstruct that friendship and fellowship with you once again. ಆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಯಾವುದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. When Adam had God as his father and his God, ಆದಾಮನು ದೇವರನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ದೇವರಾಗಿ ಇರುವಾಗ what he had with him, ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? he had no fear. ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. He was provided. ಆತನಿಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. He was secure. ಆತನ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ. He was blessed. ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದ. He did not know what was tears. ಆತನಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ He ಇರಲಿಲ್ಲ. did not know what was sickness. ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. He did not know anything about death. ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Everything he lost. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತನು ಕಳ್ಕೊಂಡ. And we inherited it from Adam. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಸ್ಥವಾಗಿ ಆದಾಮನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. When you look at the altar, ಆ ಬಲಿಪೀಠವನ್ನು you and me, sheep is going to get killed at that altar. ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತದೆ? ಆ ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುರಿಯು ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. If you were that sheep, ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಆ ಕುರಿಮರಿ I was that sheep. ಅಥವಾ ನಾನು ಆ ಕುರಿಮರಿ If somebody is dragging me to kill me, what a fear it would be. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. When you look at the altar, ನೀವು ಬಲಿಪೀಠವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ it may be just another something. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. But for the sheep it means life and death. ಆದ್ರೆ ಕುರಿಗೆ ಅದು ಜೀವನ ಮರಣವಾಗಿದೆ. It must have been crying. ಅದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು. It might be at the wit's end of its it's whatever strength it has. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಲ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಒಂದು ಅಂತ್ಯದೆಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. So we find that sheep would have suffered tremendously to go and die. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕುರಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಭೀತಿಯಿಂದ ಪಡುವುದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ. But for a Jewish person, he just bring the sheep, put his hand on it.
ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿ and is ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ forgiven. ಆತನು ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ಕುರಿ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಇಡ್ತಾನೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. It is not a price you and me are going to pay. ನೀವು ನಾವು ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ It's a ಬೇಕಿಲ್ಲ. price God was going to pay one day for your sins and my sins. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನ ದೇವರು ಒಂದು ದಿನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. Our sins are so bad, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ, so grievous, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, that the Creator Himself had to become a man to come and cleanse us from our sins. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. How I wish that when you look at the altar, ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ನೀವು ಆ ಬಲಿಪೀಠದೆಡೆಗೆ or when ನೋಡುವಾಗ, you hear about the altar, ಬಲಿಪೀಠದ ಕುರಿತಾಗಿ you must think how terrible it is, ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾದದ್ದು, how horrible it is ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಹೀನವಾದದ್ದು. for a sheep to go and die. ಒಂದು ಕುರಿ ಹೋಗಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ It never go willingly. ಅದು ಚಿತ್ತವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. Yeah, it trusts the owner and the owner takes it and goes. ಹೌದು, ಆ ಯಜಮಾನನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತೆ, ಆ ಯಜಮಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗ ಹೋಗುತ್ತದೆ. But if it's facing danger, it will try to run. ಆದ್ರೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅದು ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. So we see that this altar was symbolizing torture, death, nothing good for the sheep or for the one who is going to come and die for us. ಈ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠವು ನಮಗೆ ಏನನ್ನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂಸೆ, ಒಂದು ಭಯಾನಕವಾದದ್ದು, ಮರಣದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Now if you see, the altar is only the place where you and me can go and offer the sheep and go back. ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. In the old covenant, it was only meant for the Jewish people. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. We were not counted. ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. Because we had rejected God. When Abraham changed, suppose we are living with him those days, we never changed. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನ ಬದಲಾದ, ನಾವು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. So all of those days the people can come only to the altar and go back. ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಆ ಬಲಿಪೀಠದೆಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಜಕ they can go. The next thing is a bronze bowl. ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಜಕ ಹೋಗುವುದನ್ನ. It was so polished, ಎಷ್ಟು ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, that they could see the reflection in it. ಅವರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. And they take water and wash their feet. ಅದು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, And then they enter into the holy place. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. We had already taken a study on these things. ನಾವು ಆಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. And the priest can only enter the holy place. ಯಾಜಕ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. And read Hebrews 9th chapter, ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6 to 10. 6-10. ಇವುಗಳು ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯಾಜಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡಾರದ ಮುಂದಣ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಮಹಾಯಾಜಕನೊಬ್ಬನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ರಕ್ತವನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ತನಗೋಸ್ಕರವೂ ಜನರ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಏರ್ಪಾಟಿನಿಂದ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಣ ಭಾಗವೂ ಇರುವ ತನಕ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವು ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಗೂಢಾರವು ಈಗಿನ ಕಾಲದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳಗಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏನೆಂದರೆ ಅದರ ಕ್ರಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳು, ಯಜ್ಞಗಳು ದೇವಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರಲಾರದೆ. Amen. So we see here the high priest can only go once a year. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮಹಾಯಾಜಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ into the holy of holies. ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. What was preventing him? ಯಾವುದು ಆತನನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿತ್ತು? Sin. ಪಾಪ. Because we are sinners. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು. God will not tolerate sin. ದೇವರು ಪಾಪವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. He is very strict on sin. ಆತನ ಪಾಪದ ಕುರಿತಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. We may tolerate sin. ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. The sad thing when we see sin reigning in our lives, it is horrible to see what happens after some time. ದುಃಖಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. So many sins that are inside us. ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ. And sin of envy. ಒಂದು ಅಸೂಹೆ ಉಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಪಾಪ. One of the most deadly sins is envy sin.
ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರವಾದ ಅತಿ ಹೀನವಾದ ಒಂದು ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೂಯೆ. We envy others who have gone ahead of us in the Lord. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಗಲೇ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವಂತವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ. If they are doing better than us in the Lord, we don't like to join them. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. That's the evil spirit of envy. ಅದು ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಅಸೂಯೆ ಆಗಿದೆ. The first murder took place because of envy. ಮೊದಲನೆಯ ಕೊಲೆಯು ಆಗಲ್ಪಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸೂಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ. There was no law. ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. But sin already existed in the flesh. ಆದ್ರೆ ಪಾಪವು ಶರೀರದ ಭಾವದಲ್ಲಿ. Think of it. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Because Abel, say for example, he sang a song to God. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏಬೇಲ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರೆ. And the anointing fell down. ಅಭಿಷೇಕ ಬಂದಾಗ. Here Cain is singing to God. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. With full orchestra. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ. Nothing is happening. ಏನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. So Cain sees Abel blessing people. ಕಾಯಿನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಏಬೇಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದನ್ನ. Do you have the spirit of Cain or spirit of Abel? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನನ ಆತ್ಮವಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏಬೇಲನ ಆತ್ಮವಿದೆಯಾ? Are you happy when somebody else goes ahead in the Lord? ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು? Are you jealous? ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅಸೂಯೆ ಆಗುತ್ತಾ? You feel so less when you look at that person. ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? The first murder was committed just because of envy. ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಕೊಲೆಯು ಆಗಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಬರಿ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನುವುದರಿಂದ. So we see here the veil was set up between the holy place and the most holy place. ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರದೆಯು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು. It used to take around 300 priests to put up the veil. 300 ಯಾಜಕರು ಒಳಗೊಂಡಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು ಆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ. The veil length was around 60 feet. 60 ಅಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಪರದೆಯ ಒಂದು The thickness was 4 inches. 4 ಇಂಚುಗಳಿತ್ತು ಅದರ ದಪ್ಪ. And the width was 30 feet. ಅದರ ಒಂದು ಅಗಲ ಕೂಡ ಅದು 30 ಅಡಿ ಇತ್ತು. So it was a thick veil. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ದಪ್ಪನೆಯ ಒಂದು ಪರದೆ. We will go another time. What does it symbolize? ಅದರ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದದ್ದು ಏನನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಒಂದು ಗಮನಿಸಿ. That prevented you from dwelling with God. ದೇವರ ಜೊತೆ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪರದೆಯು ತಡೆಗಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. That veil is existing till today. ಆ ಪರದೆಯು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. Some other time we'll touch that subject. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. So when you came with the sheep to that place in those days, ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ Leviticus 16:34 says, ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 34ನೇ ವಚನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. Hebrews 10:1 says, ಇಬ್ರಿದವರಿಗೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 16:34 ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಾವರ್ತಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮ. ಹೀಬ್ರದವರಿಗೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮೇಲುಗಳ ಛಾಯೆಯ ಹೊರತು ಅವುಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅರ್ಪಿತವಾಗುವ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರಲಾರದು. So we see the altar was there to remove sin. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಬಲಿಪೀಠವು ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ. Because of sin we cannot meet with God. ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೇ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. And that is how Adam lost his place with God. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದಾಮನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ. Now just here is the good news. ಇಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶವಿದೆ ಸರಿಯೇ. The sin in the new covenant ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಾಪ is not forgiven for 1 year. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. Your sin is forgiven forever. ನಿರಂತರಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. The old covenant, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ you have a remembrance of your sin. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ನೆನಪು ಇರ್ತಿತ್ತು. But in the new covenant, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ the blood of Jesus cleanseth you. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. It doesn't cover you. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. It cleanses you. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತದೆ. So much so, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ that's why we don't feel that we are sinners. ನಮಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು ಅಂತ. Why? ಯಾಕೆ? When we confess, ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ the Lord also removes that guilt from us. ಕರ್ತನು ಆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ. So the blood of Jesus ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು forgives you ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತದೆ and removes the guilt from you. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. If you are thinking about the sins you had committed in the past, ಒಂದು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು and you are very ashamed of it, ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ and you feel, ಪಡ್ತಿದ್ರೆ, oh, I am a sinner, ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಓ ನಾನು ಪಾಪಿ ಅಂತ, you must
you must think of this, what the Bible says. ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. In John 1:9, ಯೋಹಾನ 1:9 if we confess our sins, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, if we confess our sins, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, if you confess your sins, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. He is faithful. ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. He is faithful. ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. To forgive. ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ. He doesn't only forgive you. ಬರೀ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. The minute you confess your sin, ನೀವು ಪಾಪವನ್ನು another thing is happening inside. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ. He is giving you victory over that sin. ಆ ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. So it is always good to go to Jesus every day. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. Say, Lord, again I failed you in this matter. ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರ್ತನಿಗೆ, ಕರ್ತನೇ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೋಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. Church, look at it. ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ It is sin that keeps you out of that place. ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಗೆ ಇಡುವುದು ಪಾಪವಾಗಿದೆ. Calvary is a greater blessing. ಕಲ್ವಾರಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ with greater promises. ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಜೊತೆ. The Calvary is not just like, you can come near and give your sight, believe in Jesus and go back. No. Once you believe in Jesus, you belong to Him. ಕಲ್ವಾರಿ ಅನ್ನುವುದು ಬರೀ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಲ್ವಾರಿ ಅನ್ನುವುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ನೀವು ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಂತ. In Isaiah 1:18, ಯೆಶಾಯ 1:18 Isaiah is telling the people, ಯೆಶಾಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, if your sin is red as scarlet, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವು ಕಡುಗೆಂಪಾಗಿದ್ರೆ, I will make it whiter than the snow. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಿಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಿಳುಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. How is it possible? ಹೇಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ? In the old covenant, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ not possible. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Isaiah was speaking about the cleansing through the blood of Jesus. ಯೆಶಾಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಆಗಿರುವಂತ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದ. So church, here are some scriptures I want to give you and I hope you will remember it. ಸಭೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. And the old covenant, speaking about the new covenant, which is that time we couldn't understand it, but now we can understand it. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. The Old Testament is the New Testament concealed. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. The New Testament is the Old Testament revealed. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So Isaiah is saying, I will make your sins whiter than the snow. ಯೆಶಾಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಕಡುಗೆಂಪಾಗಿರುವುದನ್ನ ಹಿಮದಂತೆ ಬಿಳುಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Means that you never sinned. ಅದರರ್ಥ ನೀವೆಂದಿಗೂ ಪಾಪನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Whatever sin you have committed, ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಿರೋ, is totally erased from God's memory also. ಒಂದು ಕರ್ತನ ಒಂದು ನೆನಪಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. We'll see now. In Psalms 133 and 4. ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ 130 ಮತ್ತೆ 3-4 ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕರ್ತನೇ ಯಾಹುವೆ, ನೀನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಂತಾರು? ನೀನು ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರನು. Think of it, every time you go to Jesus, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, because of the sin you committed, ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ, maybe sins of the spirit, ಆತ್ಮದ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಪಾಪಗಳಿರಬಹುದು. Sins of the spirit are like jealousy, envy, pride. ಆತ್ಮದ ಪಾಪಗಳು ಅಸೂಯೆ, ದ್ವೇಷ, ಗರ್ವ. All this comes from the spirit. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು. Sins of the flesh, you know it. ಶರೀರ ಭಾವದ ಪಾಪಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. In Galatians 5:19-20. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19-20. 1 Corinthians 6:9-10. 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9-10. And Romans 1st chapter. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22nd verse onwards. 22ನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. So we see these are the sins of the spirit and the flesh. ಇದು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ, ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪಾಪಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ. Now if God kept one sin back, ದೇವರೇನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, you and me can never enter His kingdom. ನಾವು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, because we are getting freely forgiven. ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, so we go again and sin. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ. But I would suggest to do this. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. Mourn over your sin. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ರೋಧಿಸಿ. whether you feel it or not. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರು say, God, I'm sorry again. ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಕರ್ತನೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. One pastor told me, Pastor Casey Jacob from Bombay. ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೇಸಿ ಜೇಕಬ್ ಅಂತ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಹೊರಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. He told me one thing. I still remember. ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. He said the sin you commit should pain you. ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪವು ನಿಮಗೆ ನೋವು ತರಿಸಬೇಕು. Then only you'll realize. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. the costliness ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಲೆ of God forgiving you. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. What he told me was,
You must feel pained with the sin you commit. ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ನೋವಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆತನ ಹೇಳಿದ್ರು. If you can weep over a small lie, ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರಿಡುವುದಾದ್ರೆ, you will never commit a big lie. ನೀವು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. If you weep over a dirty thought, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ರೆ, you will never fall into sin. ನೀವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. Because when you cry to God, ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ He comes to cleanse you. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. If you are a hypocrite, ನೀವು ಕಪಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ, and you don't repent, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, it's sad because you're not realizing ಅದು ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. these sins were paid freely by Jesus' blood. ಈ ಪಾಪಗಳು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ May ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟು, the church be so gripped. ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರೋಣ. Sin shall not reign in this body. ಪಾಪ ಅನ್ನುವುದು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. Even let it be as a micron sin. ಅದು ಒಂದು ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಣುವಷ್ಟು ಒಂದು ಪಾಪವಾಗಿದ್ರು You are going from today onwards, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು before you sleep, ನೀವು ಮಲಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ going to mourn over your sin. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡಿ. Brother Zach Puran told me, ಸಹೋದರ ಜಾಕ್ಪುನವರು ಹೇಳಿದ್ರು, Joel, do you weep over your sin? ಜೋಯಲ್, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತೀರಾ? He never waited for my answer. ನನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಾಯಲಿಲ್ಲ. He said, my pillow every night is wet. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಒಂದು ದಿಂಬು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಯೂ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. I thought, what a heart. ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಎಂತ ಹೃದಯ. I've seen Brother Zach many ನಾನು times. ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸಹೋದರ ಜಾಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ. He don't spend more than few minutes to talk to any sister. ಯಾವ ಸಹೋದರಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರಷ್ಟೇ. He has to talk, he talks. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. I'm not praising a man, ನಾನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು but ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ, I'm seeing his life. ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅವರ I say ಜೀವಿತವನ್ನು. a man repented of sin. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟ I like to ವ್ಯಕ್ತಿ. follow such a person. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. I pray that you will be that person, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ that you will mourn over sin, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಮೊರೆ ಇಡುವಂತ, just by thinking what it cost Jesus. ಎಂತ ಬೆಲೆ ಯೇಸು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ. When you cannot forgive your husband, ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? you're not passing on what Jesus gave to you. ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ When you cannot ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? forgive your wife, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ every day, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ you're not passing on what Jesus gave to you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. I had a sad case ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ದುಃಖಕರವಾದ where a ಒಂದು wife ಸ್ಥಿತಿ killed ನೋಡಿದೆ. herself because her husband was like a Romeo. ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ರೋಮಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಾಡ್ತಿದ್ರಿಂದ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಆಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ I ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. met my friend brother Veerpaksha Alur. ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅವರನ್ನು ಸಹೋದರನ ನಾನು I was ಭೇಟಿ so ಮಾಡಿದಾಗ dejected and I went to him and said, brother, this happened. ನಾನು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ Because ಹೇಳಿದೆ, I had ಇಂಥ come to know ರೀತಿಯಲ್ಲಿ this ಆಯ್ತು. couple. ಈ ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ I thought he's going to tell me, Joel, you should have been a better, should have looked out of the better way. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಸಹೋದರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಜೋಯಲ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. But he told me, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, did that sister receive the forgiveness of Jesus? ಆ ಸಹೋದರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಳ? Why did not she pass it on to her husband? ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅದೇ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? My dear church people, ಪ್ರಿಯ ಸಭೆಯ ಜನರೇ, nobody can sin against you as much as you sin against the Lord. ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. He is ready to forgive you. ಆತನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ. Are you ready to forgive others? ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? Now note these scriptures down. ಈ ವಚನಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Ephesians 4:32. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೇ ವಚನ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಪಕಾರಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸುವವರಾಗಿಯೂ ಇರ್ರಿ. So God is expecting you ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ in the church ಸಭೆಯಲ್ಲಿ to be a good forgiver. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡುವಂತವನಾಗು ಅಂತ. When you are carnal minded ನೀನು ಲೌಕಿಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿರುವಾಗ and you separate yourself from that person who hurt you, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರಿಂದ it ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ shows how lack you the love for Jesus who gave his life for you. ಅದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ನಿಮಗಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತ ರೀತಿಯಾದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ. Is there some relative you don't go and visit because that relative spoke bad about your character? ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು The person who they don't like you, they hate you. ಅಥವಾ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. May this be true about you. ಅದು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿರ್ಲಿ. They drew a circle and kept me out. ಅವರು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. But I drew a bigger circle and put them in. ಆದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆ ಜನರನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. Why? I am so grateful to God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I am so grateful to God. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ
ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. That he has loved me ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ ನನ್ನನ್ನು and ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ, forgiven all my sins. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. What can I do for him? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆತನಿಗೆ? Are you that grateful leper? ನೀವು ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳಂತ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ? That the Lord has forgiven you thousands of sins. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. He has forgiven you so many times. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಆತನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. You cannot even thank him enough. ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ The only way we can thank him, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ when you get an ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. opportunity to forgive somebody, ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ do it. ಮಾಡಿ. Say, Lord, ಹೇಳಿ ಕರ್ತನಿಗೆ, thank ಕರ್ತನೇ you for forgiving me. ನನಗೆ ವಂದನೆ ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನನ್ನು I am ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ so grateful. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. In Psalms 103:12 says, ಕೀರ್ತನೆ 103:12 ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. wow. And he says, how far is east from the west? So far he has removed our sin. That means he is permanently removed. ಆತನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ನಿಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆತನ ನಿರಂತರಕ್ಕೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. So think of it. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ How much he loves you. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. And look at another verse. ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿ. 43:25 of Isaiah. ಯೆಶಾಯ 43:25. ನಾನಾಗಿ ನಾನೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡೆನು. Your sins he will not remember. Can you imagine God is forgetting your sins? ದೇವರು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯನಾ? ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Because he knows ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, if he remembers our sins we cannot come close to him. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Talk about the believers who take sin lightly. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಬಗ್ಗೆ. They just don't mind if they sin. ಅವ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. They don't mind if they break the word of God. ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಮುರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸೋಲ್ಲ. They do not know ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ the price God paid for them. ದೇವರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬೆಲೆ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ. Hebrews 10:17 says the same thing. ಇಬ್ರಿದವರಿಗೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನವೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ, that God has not to remember your sins. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೇವರು ನೆನಪಿಗೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಚನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. In Ephesians, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ first chapter 7-8 verse, 1ನೇ ವಚನ 7-8, it says, be kind, ನೀವು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, compassionate to one another, ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, forgiving each other, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, just as in Christ God has forgiven you. ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. Matthew 6:14 says, ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ and you don't forgive, ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, oh, she shouted at me, ಓ ಆಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಿರ್ಚಿದ್ರು, oh, he did that, ಓ ಆತನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದ, whatever worse sin they might have done. ಎಂತ ಹೀನವಾದ ಅವರು ಪಾಪವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. God has said, ಕರ್ತನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, vengeance is mine. ಮುಯಿ ತೀರಿಸುವುದು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. You have to leave it to God. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. Somebody robbed you of your property. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Somebody spoiled your name. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ Somebody ಕೆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. did damage to you. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಾಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It's a great joy. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ. Forgive them. ಅವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು. Colossians 3:13. ಕೊಲೊಸ್ಸದವರಿಗೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. Luke 6:37. ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಚನ. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. Let the believer be as he is. ಆ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. That's not our business. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸವಲ್ಲ. Let us live for God. ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸೋಣ. Let our light shine. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ. 5:16 Matthew says, ಒಂದು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, let your light of forgiveness shine. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ಜೀವಿತವು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ. So others may see that. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ. Glorify your Father. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ. Church, is it not gripping your heart? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂತದ್ದಾಗಿಲ್ವಾ? If God has forgiven me, ದೇವರು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರುವುದಾದ್ರೆ how much I have lacked in understanding the depth and the width and the greatness of his forgiveness. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕರ್ತನ ಒಂದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಎತ್ತರ, ಒಂದು ಅಗಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. Many believers will be in hell. ಎಷ್ಟೋ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. Because they don't take God's word seriously. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದ. Mark 11:25 says, ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು. Here's an encouragement verse for prayer. ಇದು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ Psalms 86:5. ಕೀರ್ತನೆ 86:5. You Lord are forgiving.
ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀಯಾ and good, ಒಳ್ಳೆಯವನು abounding in love ನೀನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಮ್ಯನು to all who call on you. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. Come on, church. ಆಲೋಚನೆ Why you should pray? ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು? God's love comes abounding to you. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ Can you not see the God we serve? ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ದೇವರ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು. He is not sitting in heaven. ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ He ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. says, if you pray, I am coming to you where you are. ಆತನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದಾದ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. What a loving God you serve. ಎಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರಿಗೆ Memorize the scripture. ಈ ವಚನಗಳನ್ನ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿ. In Proverbs 10:12. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ. Ephesians 1:7-8. You already read it. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ. Colossians 1:13 and 14. ಕೊಲಸದವರಿಗೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13 14. It always tells us what Jesus did for us. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. The torture he went through. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋದ. Sit and meditate on the cross. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಒಂದು ಕಲ್ವಾರಿ ಕುರಿತಾಗಿ. And think about how carnal we are. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಲೌಕಿಕವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. And how much we have hurt Jesus. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. If you lust in your mind, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮದಿಂದ you commit adultery. ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ Do you weep over it? ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತೀರಾ? Do you take every sister as sister? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಯನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀರಾ? You have not come to that victory. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ weep over yourself. ಅದ ಆ ಅಂತ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ the more you sin gets out of your life. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೋ through the grace of God. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ we have to mourn. ನಾವು ಕಣ್ಣೀರಿಡಬೇಕು. but he gives the grace. ಆದರೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. sin shall not reign in our lives. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. then what happens? we have victory in this world. ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜಯವಿರುತ್ತದೆ. just like Adam. ಆದಾಮನ ಹಾಗೆ. before the fall. ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ God starts to live with us. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ we can face any situation in this world. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ. don't blame somebody if that person has provoked you to sin. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿರುವುದಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ದೋಷಿಸಬೇಡಿ. oh she irritates me. ಆಕೆ ನನಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. no ಇಲ್ಲ irritation come from you. ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನಿಂದ. the cup is shaken, that's all. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಅಲುಗಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. and what is inside has come outside. ಅದು ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು. every wife will judge herself. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ and not blame her husband. ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ದೂಷಿಸಲಿಲ್ಲ. and every husband will judge himself. ಪ್ರತಿ ಗಂಡನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ he said, Lord, thank you. ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ವಂದನೆ. you have given me the best cup shaker in the world. ನನಗೆ ನೀನು ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. you will do very well. ನೀನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೀಯಾ. your marriage will become blessed marriage. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕವಾದ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತದೆ. there will be less people who want to run away from their wives or husbands. ಕೆಲವೇ ಜನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. because of that shaking. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಅಲುಗಾಡುವಿಕೆಯಿಂದ it makes you a better person. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. more you can go to God. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರೋ. God, again I messed up today. ದೇವರೇ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದೇ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. sometimes it looks foolish. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅದು ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ sometimes I say, how many times can I go? ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅನ್ಸುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಕರ್ತನ. go till you get victory. ಜಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರು. if the world tells a good person. ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. and your husband doesn't say so. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. and your wife does not say so. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. then all that other testimony is in the dustbin. ಆಗ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಷ್ಟೇ. sometimes some wives and husbands are they are only cup shakers. They don't want to change themselves. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲವು ಗಂಡಂದಿರು ಬರೀ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. that you must discern that and leave it to God. ಅದನ್ನ ವಿವೇಚಿಸಬೇಕು ನೀವು ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ. okay, conclusion. ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಕ್ಯ. the first cross. ಮೊದಲನೆಯ ಶಿಲುಬೆ. what it did to us. ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿತು? it destroyed Satan. ಸೈತಾನನನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿತು. destroyed him completely. ನಾಶಪಡಿಸಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. it made him a pauper. ಅದು ಸೈತಾನನ ಪಾಪರಾಗಿ ಮಾಡ್ತು. now he has to ask permission from Jesus to attack his children. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಇವಾಗ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. so Satan is destroyed. ಸೈತಾನನು come on church, Satan is destroyed. ಸೈತಾನನು ನಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಸಭೆ. he is destroyed means he is finished. ಆತನು ಸಹ ಒಂದು ನಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು. no witchcraft against the children of Jacob. ಯಾಕೋಬನ ಒಂದು ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾತುತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ. Numbers 23:23. ಆರಣ್ಯಕಾಂಡ 23:23. the second thing what happened? ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ ಏನಾಯಿತು? the tabernacle was removed. ಆ ಒಂದು ಗುಡಾರವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು. if you see in the book of Matthew, ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ
27:51. 27:51. The thick curtain ಆ ಒಂದು ದಪ್ಪನೆಯ that ಪರದೆ prevented God's presence. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿತು. It is torn. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಿದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು. It signifies our flesh. ಅದು ನಮಗೆ ಏನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ The ಭಾವವನ್ನು more you walk in the spirit, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ the more you enjoy God today. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ನೀವು ಸಂತೋಷಿಸ್ತೀರಾ. Because the blood cleanses you. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಕ್ತವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. And so you can come into the holy of holy place. ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. What a joy. ಎಂತ ಸಂತೋಷ. It is real. ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. So the cross destroyed the veil. ಶಿಲುಬೆಯು ಆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿತು. It tore from top to bottom. ಅದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಹರಿದು ಎರಡು You know what the priest did in those days? ಆ ಮುಖ್ಯ ಯಾಜಕನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? Stitched it up again. ಅದರ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Foolish people. ಮೂರ್ಖರಾದ ಜನರು. Something is torn by itself. ಯಾವುದೋ ಅದಾಗಿ ಅದು ಹರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. They should worship God. ಹೋಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು. They can see the tabernacle. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. They are not dying. ಅವರು ಸಾಯ್ತಿಲ್ಲ. Jesus paid the price. ಯೇಸು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. For all our sins. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ. Oh church. ಓ ಸಭೆಗೆ. Let us hate sin. ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸೋಣ. The smallest one. ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಚಿಕ್ಕದು ಕೂಡ. Help our tongue be crucified. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡಲಿ. Should not speak about somebody. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದಂತೆ. That person is not present. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ. Become a radical soldier for Jesus. ನೀವು ಛಲವಾದಿಯಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸೈನಿಕನಾಗಿ. When Jesus paid the price, ಯೇಸುವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ the Holy Spirit came. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬಂದ. Hallelujah. Hallelujah. When Jesus paid the price, ಯೇಸು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ all our sins gone. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ಹೋಯಿತು. When Jesus paid the price, ಯೇಸು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ the Spirit of God began to convict the world of sin, righteousness, and judgment. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಅರಿವನ್ನ ಆತನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. We have a great debt to pay. ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲವಿದೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ. That's what David Livingstone said. ಡೇವಿಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ. And he went to Africa. ಆತನು ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋದ. He spent his life in Africa. ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ. Months away from his family. ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು. Years away from his wife. ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು. He saw the Africa as a lost continent. ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಳೆದು ಹೋದಂತ ಖಂಡವಾಗಿ ನೋಡಿದ. Because of his love for God. ಆತನಿಗಿದ್ದಂತ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ. He went among the Africans. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು He was attacked by lions. ಆತನು ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಗೊಳಗೊಂಡ. I was there, you were there. Oh Lord, I come to serve you. Why these lions attack me? ನಾವು ನೀವು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಕರ್ತನೇ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆ ಸಿಂಹಗಳು ನನಗೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. And he got malaria. ಆತನಿಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಯ್ತು. His wife tried to come there. ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ He ಪಟ್ಟಳು. suffered tragedy. ಆತನ ನಿಜವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದ. And last he died on his knees. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಆತನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಆತನ ಸತ್ತ. Oh, what a life, church. ಎಂತ ಜೀವಿತ ಅದು. May God put in your heart. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದರ The ಹಾಕಲಿ. cross is a costly affair. ಶಿಲುಬೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದುಬಾರಿತನದ ಒಂದು It is ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. more. I cannot even complete because there is so much more to say about the cross. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳಿದೆ ಶಿಲುಬೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. D.L. Moody was going out of station. D.L. Moody ಅವರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ A ಹೋಗುವಾಗ young preacher had come to his church. ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನಾದ ಒಬ್ಬ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ದೇವರ ಸೇವೆ I ಬಂದಿದ್ದ. hope to God all our young people ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರು will not be ashamed to preach about Jesus ನಾಚಿಕೆ Christ. ಪಡಬೇಡಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ. Will not be a busybody going here and there and doing nothing. ಏನನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ This ಹೋಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 17-year-old boy comes. ಈ 17 ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕ And ಬರ್ತಾನೆ. D.L. Moody was trembling. D.L. Moody How to ನಡುತ್ತಿದ್ದ. deal this young guy has come. ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬುವುದು ಈ ಯವನಸ್ಥನ So he told his elders, ತನ್ನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ. just keep a watch. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ So ನೋಡ್ತಾ after ಇರಿ. 1 week he came back. ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆತನ ವಾಪಸ್ ಬಂದ. And this young man, ಈ ಯವನಸ್ಥನಾದ for ಹುಡುಗ 7 days, 7 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ he preached only on John 3:16. ಬರೀ ಯೋಹಾನ 3:16 ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದ. His message every evening was, God so loved the world. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಆತನ ಸಂದೇಶ ಇದಾಗಿತ್ತು. 3:16 ದೇವರು Oh, he gave his only begotten son. ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ. So whosoever will believe ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ shall not perish. ಅವರು ನಾಶ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. So he kept on preaching. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. And on the 7th day, ಆ 7 ದಿವಸಗಳಾದ್ಮೇಲೆ D.L. Moody had come back. D.L. Moody ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ರು. And all the people went to meet him. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಆತನ ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು. And he said, oh, you must hear this guy. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಇರೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. And D.L. Moody was so frightened now. ಇವಾಗ D.L. Moody ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು. Oh, don't say what he's done now.
he's damaged my church. ಅವನ ಸಭೆಯನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ Because ಅಂತ. every pastor ಏಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಭಾಪಾಲಕ is responsible ಆತನ of what ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. he teaches. ಏನನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ತಾನೋ ಅದರ And we ಕುರಿತಾಗಿ don't allow somebody to come and teach opposite, which is not in the Bible. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. So when you're sitting there, ಅಲ್ಲಿ ಆತನು he was ಕೂತಿರುವಾಗ wondering now what he's going to share. ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಏನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಂದ. Says God so loved the world. ಹೇಳಿದ ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ. He said, I've been sharing this for the past 6 days. ಆತನ ಹೇಳ್ದ ನಾನು 6 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. But if there's a Jacob ladder, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನ ಒಂದು ಏಣಿ ಇದ್ರೆ, and if you climb it up, ನೀವು ಅದನ್ನ ಏರುವುದಾದ್ರೆ, how many thousand climbs I don't know. ಸಾವಿರಾರು ಒಂದು ಏಣಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಏರುವುದಾದ್ರೆ, you have to climb to heaven. ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ when you climb and you reach there, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದ್ರು ಕೂಡ, when you knock the door, ನೀವು ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ, and Gabriel opens the door, ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆದ್ರೆ, and you ask Gabriel, ನೀವು ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ, how much does God love me? ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ? Gabriel will say this to you. ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, God so loved you ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ, that he gave his only begotten ತನ್ನ son. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ. Whosoever believes in him ಯಾರೆಲ್ಲ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತಾರೋ will not perish. ಅವರು ನಾಶ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. Church, we got a message now. ಸಭೆಯ ನಮಗೆ ಈಗ We got to ಸಂದೇಶವಿದೆ. spread the love of Jesus. ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು. We're not going to, many will not believe, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, but many will believe. ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರು So ನಂಬುತ್ತಾರೆ. don't be quiet. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಡಿ, Speak it out to others. ಮಾತನಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. It is not an excuse that, okay, I'm not, I can't do that. ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ Did ಅಂತ God ಕಾರಣ love you? ಕೊಡಬೇಡಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ನಾ? Did God give his son for you? ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಿನ್ನ Did he die in your ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ನಾ? place? ಆತನು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ Did he pay for all your ನಿನ್ನ sins? ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಗೆ Then ಬೆಲೆ you're ಕೊಟ್ಟ. obligated to go and tell somebody about Jesus. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಬಾಧ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ. God so loved you. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಅಷ್ಟು He ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ, gave his son ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. because of our sins. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ If there ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ, was no sin, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ Jesus need not die. ಯೇಸು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ How ಇರಲಿಲ್ಲ. much you must hate sin. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಕು. Shall we pray? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Loving Jesus, ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ, your love is too deep. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಆಳವಾದದ್ದು. Even after 100 years, 100 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ, if you live so long, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಜೀವಿಸುವುದಾದ್ರೆ, still your love is too much. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಅಗಮ್ಯವಾದದ್ದು. Your love is so great. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು Even ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. as 2000 years have gone by, 2000 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ್ರೂ ಕೂಡ your love is still so deep. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಳವಾಗಿದೆ. Help us to hate sin. ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ. Even if we ಪಾಪವನ್ನ don't feel it, ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತೇ ಇದ್ರು we confess. ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, We hate sin, Lord. ನಾವು ದ್ವೇಷಿಸ್ತೇವೆ ಪಾಪವನ್ನ. Forgive us. ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. Any sin in our lives, ಏನಾದರೂ ಪಾಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ wash us ಉಂಟಾದ್ರೆ in your precious blood. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು Draw us closer to Calvary. ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲ್ವಾರಿ ಏಡಿಗೆ ಕರ್ತನೆ Help us to ಸೆಳೆ. live there. ನಾವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ So we ಮಾಡು. always remember ನಮ್ಮದು ಜ್ಞಾಪಕ what a ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ price you paid for ಎಂತ us. ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ನೀ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. Thank you for Calvary. ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಕರ್ತನೆ ಕಲ್ವಾರಿಗಾಗಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ